Good morning, students. Today's next part of ionic equilibrium is ionization of acids and bases. काल ionic equilibrium मध्ये आपण काय काय पाहिलं? Definition, electrolytes, non-electrolytes, strong electrolytes, weak electrolytes, degree of dissociation, acids and bases according to Arrhenius theory, that is important, Bronsted-Lowry theory, conjugated acid base pair. देन त्यानंतर आपण काय पाहिलेलं होतं? लिवाइस थिअरी फॉर ॲसिड्स अँड बेसिस. बरोबर आहे ना? लिवाइस थिअरी फॉर ॲसिड्स अँड बेसिस अँड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. ह्या गोष्टी आपण काल पाहिलेल्या होत्या. आता आजचा भाग आहे एक्सप्लेन आयोनायझेशन ऑफ ॲसिड्स अँड बेसिस. ॲसिड अँड बेसिसचं आयोनायझेशन आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. ॲसिड ऑन आयोनायझेशन प्रोड्युसेस H प्लस आयन अँड बेसिस ऑन आयोनायझेशन प्रोड्युसेस OH मायनस आयन्स. और क्वेश्चन काय दिलाय बघा. हाऊ आर ॲसिड्स अँड बेसिस क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. गिव्ह एक्झाम्पल. ॲसिड अँड बेसचं क्लासिफिकेशन कसं होतं? स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, वीक ॲसिड अँड वीक बेस. हे कशावरून ठरतं? त्याच्या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशनवरून. बिकॉज ऑफ strong acids and strong bases dissociates completely and weak acids and weak bases dissociates partially. So that's why on the basis of their extent of dissociations, acids and bases are classified as strong acids and strong bases and weak acids and weak bases. So explain ionization of acids and bases, or how are acids and bases classified on the basis of extent of dissociation, and give example. So first of all, acids and bases are classified as strong acids and strong bases, weak acids and weak bases on the basis of their extent of dissociation. कशावरून? त्याच्या डिसोसिएशनवरून डिसाइड होतं. On the extent of dissociation. Strong acids and bases are almost completely dissociates in water. Strong acid and strong base dissociation कसं होतं? Completely dissociation. कशामध्ये? पाण्यामध्ये. HCl dissociates to produce. HCl हा स्ट्रॉंग ॲसिड आहे, त्यामुळे त्याचं कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं आणि कम्प्लीट आयोनायझेशन झाल्यानंतर काय तयार होतं? H प्लस अँड Cl मायनस आयन्स. NaOH is a strong base. HCl हा ॲसिड आहे बिकॉज इट कंटेन्स H प्लस and NaOH is an base because it contains OH minus. The substance which contains hydrogen, it is known as acid according to Arrhenius theory, and the substance which contains OH group, it is known as base according to Arrhenius theory. So HCl is an acid, dissociates almost completely, and NaOH is an base, strong base, almost dissociates completely, and it produces Na plus and OH minus. Okay, the most topical मात्र स्ट्रॉंग ॲसिड किती आहेत? एकूण स्ट्रॉंग ॲसिड 5 आहेत आणि स्ट्रॉंग बेस 2 आहेत. मग आता द मोस्ट टॉपिकल स्ट्रॉंग ॲसिड्स आर, कोणकोणते स्ट्रॉंग ॲसिड्स आहेत? HCl, HNO3, H2SO4, HBr अँड HI. मीन्स हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड, सल्फ्युरिक ॲसिड, हायड्रोब्रोमिक ॲसिड अँड हायड्रोआयोडिक ॲसिड. दीज ॲसिड्स आर स्ट्रॉंग ॲसिड्स. या 5 ॲसिडला सोडून उरलेले बाकीचे सर्व ॲसिड कसे असतात? वीक ॲसिड. हे 5 ॲसिड काय आहेत? स्ट्रॉंग ॲसिड. कोणकोणते? HCl, HNO3, H2SO4, HBr अँड HI. These 5 acids are strong acid. बाकीचे उरलेले ॲसिड्स कसे असतात? वीक ॲसिड्स. आणि स्ट्रॉंग बेसिस कुठले आहेत? वाईल द मोस्ट टॉपिकल स्ट्रॉंग बेसिस आर NaOH अँड KOH. सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. दीज 2 बेसिस आर स्ट्रॉंग बेसिस. बाकीचे उरलेले सगळे बेस काय आहेत? वीक बेस. ज्याच्यामध्ये OH असतो त्याला म्हणतात बेस. Weak acids and weak bases are partially dissociates. Why? Weak acids are partially dissociated. Weak acids and weak bases are partially dissociated in water. The solution of weak acids and weak bases contains undissociated molecule because of their solution contains undissociated molecules along with a small number of ions at equilibrium. त्याचं डिसोसिएशन पार्शियली होत असल्यामुळे तो इक्लिब्रियम, ते ॲसिड्स अँड बेसिस, वीक ॲसिड्स अँड वीक बेसिस इक्लिब्रियम एस्टॅब्लिश करतात. त्या इक्लिब्रियमला अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युल्स आणि स्मॉल नंबर ऑफ आयन्स प्रेझेंट असतात.
So that is weak acids and weak bases. So weak acids and weak bases are partially dissociated in water. The solution of weak acid and weak bases contains undissociated molecules along with a small number of ions at equilibrium. So acetic acid, CH3COOH, is an acetic acid. It dissociates partially. कंप्लीट डिसोसिएशनसाठी सिंगल एरो आणि पार्शियल डिसोसिएशनसाठी डबल एरो दाखवलेत बघा, रिव्हर्सिबल एरो. सो ॲसिटिक ॲसिड प्रोड्युसेस CH3COO minus, that is acetate ion, plus H plus ion, and NH4OH, ammonium hydroxide. NH4OH means ammonium hydroxide. On partial dissociation it gives reversibly NH4 plus plus OH minus. सो वीक ॲसिडचे एक्झाम्पल्स काय आहेत बघा, ॲसिटिक ॲसिड CH3COOH, फॉर्मिक ॲसिड H-COOH, हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड HF, हायड्रोजन सल्फाइड H2S, carbonic acid H2CO3 are examples of weak acids, while NH4OH, ammonium hydroxide, MgOH twice, magnesium hydroxide, CuOH twice, copper hydroxide, FeOH thrice, ferric hydroxide, AlOH thrice, aluminum hydroxide are examples of weak bases. मग तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचे आहेत, स्ट्रॉंग ॲसिड फक्त 5 आहेत. कुठले? HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI. आणि बेसेस स्ट्रॉंग 2 आहेत, NaOH आणि KOH. बाकीचे उरलेले ॲसिड्स अँड बेसेस काय असतात? वीक ॲसिड्स अँड वीक बेसेस. सो दिस इज द आयोनायझेशन ऑफ ॲसिड्स अँड बेसेस. दे आर क्लासिफाईड ॲज स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस अँड weak acid and weak base. Okay, now explain dissociation constant of weak acid and weak base. मग आता आपल्याला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट एक्सप्लेन करायचं आहे. कोणाचं? वीक ॲसिड अँड वीक बेस. आता इथे ऑस्टोअल डायल्युशन लॉ आपल्याला बघायचं आहे, कारण ह्याच्यानंतर आपल्याला ऑस्टोअल डायल्युशन लॉ बघायचं आहे. ऑस्टोअल डायल्युशन लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटसाठी ऑस्टोअल डायल्युशन लॉ ॲप्लिकेबल नसतो. ऑस्टोअल डायल्युशन लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक ॲसिड्स अँड वीक बेसिस. ओके, मग आता डिसोसिएशन पहिला आधी बघूया. Explain dissociation constant, that is equilibrium constant. Explain dissociation constant of weak acid and weak base. मग लक्षात ठेवायचंय, वीक ऍसिड साठी सिम्बॉल काय यूज करायचा आहे? HA. वीक ऍसिड साठी सिम्बॉल काय यूज करायचं आहे? HA. आणि वीक बेस साठी सिम्बॉल काय यूज करायचं आहे? BOH. लक्षात राहील का? वीक ऍसिड साठी केमिकल सिम्बॉल काय लक्षात ठेवायचा आहे? HA. आणि वीक बेस साठी सिम्बॉल केमिकल फॉर्म्युला काय लक्षात ठेवायचा आहे? BOH. वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक ॲसिड अँड वीक बेस. मग आता वीक ॲसिड बघूया. फॉर वीक ॲसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट एक्सप्लेन करतोय आपण. फॉर वीक ॲसिड द डिसोसिएशन ऑफ वीक ॲसिड HA इन वॉटर इज एक्सप्रेस ॲज. HA आपण घेतलेलं आहे वीक ॲसिडसाठी. मग त्या HAचं डिसोसिएशन कसं होईल? तो वीक असल्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन रिव्हर्सिबलने दाखवायचं आहे. HA गिव्ज H प्लस प्लस A मायनस. कॅटायन काय तयार झाला? H प्लस. अँड एनायन काय तयार झाला? A मायनस. द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट called acid dissociation constant, and it is indicated by Ka. The equilibrium constant called acid dissociation constant Ka for this equilibrium is, बघा या रिॲक्शन साठी, कुठली रिॲक्शन? HA गिव्ज रिव्हर्सिबली H प्लस प्लस A मायनस. मग या इक्विलिब्रियम साठी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आपल्याला लिहायचं आहे. The equilibrium constant called acid dissociation constant Ka for this equilibrium is, काय येईल सांगा? Ka is equal to 11th स्टँडर्डला आपण शिकलेलो आहोत. Ka equilibrium constant. What is equilibrium constant? Equilibrium constant is the ratio of product of concentration of product to the product of concentration of reactant. प्रोडक्टचा कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन. स्क्वेअर ब्रॅकेटला काय म्हणतात? स्क्वेअर ब्रॅकेट, दिस इज नोन ॲज कॉन्सन्ट्रेशन. स्क्वेअर ब्रॅकेट माहिती आहे ना, 11th स्टँडर्डला शिकलो आपण. स्क्वेअर ब्रॅकेट केसी माहिती आठवते? केसी इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C रेस टू C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. That is known as Kc. बरोबर आहे. मग कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट. सो Ka, मग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, दॅट इज ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट Ka. दिलेला ऍसिड हा वीक ऍसिड आहे. ऍसिड आहे त्यामुळे A यूज केलं बघा. Ka, K for equilibrium constant, A for acid. Okay, so Ka is equal to concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of HA. This is dissociation constant of acid. Okay, now for weak base साठी काय येईल मग? The dissociation constant of a weak base BOH. बेस साठी काय यूज करायचं? BOH.
the dissociation constant of a weak base BOH in water is expressed as, सांगा BOH चं dissociation कसं होईल? BOH dissociates as रिव्हर्सिबली गिव्स B प्लस प्लस OH मायनस, बरोबर आहे. B प्लस हा कॅटायन तयार होईल आणि OH मायनस हा एनायन तयार होईल. मग आता ह्याचं इक्लिब्रियम कॉन्स्टंट त्याला काय म्हणणार? बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. The equilibrium constant called base dissociation constant, that is Kb, for this equilibrium is Kb is equal to काय येईल? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टर. मग प्रोडक्ट काय आहेत? Kb इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ BOH. इथे दिलेलं आहे बघा, Kb इज इक्वल टू वरती Ka ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू A मायनस डिवाइड बाय HA, बरोबर आहे. स्क्वेअर ब्रॅकेट, स्क्वेअर ब्रॅकेटचा अर्थ काय? व्हॉट इज मीन बाय स्क्वेअर ब्रॅकेट? कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, अँड हिअर Kb इज इक्वल टू concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of BOH. It is known as Kb, and Kb is known as dissociation constant of base. Okay, now what is the definition? 11th standard ची definition आत्ताच सांगितली मी. The dissociation constant of a weak acid or a weak base is defined as, 11th स्टँडर्डची डेफिनेशन सांगतोय. आत्ताची डेफिनेशन इथे दिलेली आहे, ती परत मी दुसऱ्यांदा सांगेन. पहिली 11th स्टँडर्डची डेफिनेशन काय? What is the definition of dissociation constant of weak acid and weak base? Weak acid or weak base, the equilibrium constant or dissociation constant of weak acid or weak base is defined as the ratio of product of concentration of product to the product of concentration of reactant at given temperature. It is known as equilibrium constant. आता इथे dissociation constant ची definition काय आहे? The dissociation constant of a weak acid Ka or a weak base Kb is defined as, परत एकदा, the dissociation constant of a weak acid Ka or a weak base Kb is defined as the equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid or weak base respectively. This is the definition of dissociation constant. Okay, now next, Ostwald dilution law. Ostwald dilution law is applicable only for weak electrolyte. Ostwald dilution law is related with degree of dissociation. Degree of dissociation means alpha. जर दिलेला इलेक्ट्रोलाइट वीक असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू कशी असते? अल्फा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. फॉर वीक ऍसिड और वीक बेस अल्फा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. ओके, मग ऑस्टवर्ल्ड डायल्युशन लॉची स्टेटमेंट काय बघा. दुसरी स्टेटमेंट मी आधी सांगतो. Ostwald dilution law states that the degree of dissociation of weak electrolyte, the degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of volume of the solution containing 1 mole of weak electrolyte. खाली दिले इक्वेशन बघा. अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ सी. दिले का इथे इक्वेशन बघा, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन. अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ सी. सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑस्वल्ड डायल्यूशन लॉ? F.W. Oswald in 1888. स्टेटमेंट कोणी कुठल्या सायंटिस्टने सांगितली? F.W. ऑस्टवर्ल्ड इन 1888, 1888 साली ऑस्टवर्ल्ड डायल्यूशन लॉ अंमलात आलेला आहे. सो ऑस्टवर्ल्ड डायल्यूशन लॉ स्टेट्स दॅट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट increases with increase in dilution. The degree of dissociation of weak electrolyte increases with the increase in dilution or decreases in concentration of an electrolyte in order to keep the value of dissociation constant for the given electrolyte at constant temperature. This is Ostwald dilution law. Degree of dissociation means alpha. परत एकदा पहिली स्टेटमेंट काय बघा. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉट स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट नाही हा,
Ostwald dilution law is not applicable for strong electrolyte. It is applicable only for weak electrolyte. The degree of dissociation of a weak electrolyte increases with increase in dilution. म्हणजे जेवढं तुम्ही पाणी ऍड कराल इलेक्ट्रोलाइट मध्ये तेवढं डिग्री ऑफ डिसोसिएशनची व्हॅल्यू. डायल्युशन मीन्स ॲडिशन ऑफ वॉटर. जेवढं तुम्ही जास्त पाणी ऍड करत राहाल तेवढी अल्फाची व्हॅल्यू इन्क्रीज होत जाते. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्क्रीजेस with the increase in dilution or decrease in concentration of an electrolyte. पाणी ऍड केल्यानंतर डायल्युशन वाढतं आणि कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतं, बरोबर आहे ना. Means degree of dissociation of weak electrolyte increases with the increase in dilution or decrease in concentration of an electrolyte in order to keep the value of dissociation constant for the given electrolyte at constant temperature. हे स्टेटमेंट पुस्तकात नाही, कुठेही पुस्तकात शोधा, ही पहिली स्टेटमेंट तुम्हाला सापडणार नाही. दुसरी स्टेटमेंट आहे, काय आहे दुसरी स्टेटमेंट? The degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of volume of the solution containing 1 mole of weak electrolyte. आता आपल्याला हे प्रूव्ह करायच्या दोन गोष्टी, काय? अल्फा इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ सी और अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही. ह्या दोन गोष्टी प्रूव्ह करायच्यात. काय क्वेश्चन आहे बघा? डिराइव्ह ऑस्टवर्ल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक ऍसिड. वीक ऍसिडचं एक्सप्रेशन वाचलं तर वीक बेस पुढे तुम्हाला आपोआप सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील. मी तिथे सांगणार नाही. वीक ऍसिड व्यवस्थित ऐकून घ्या, समजावून घ्या. आलं लक्षात? सो काय क्वेश्चन आहे? डिराइव्ह ऑस्टवर्ल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक ऍसिड HA. वीक ऍसिड साठी कुठला सिम्बॉल यूज करायचा आहे? विच सिम्बॉल आर यूज फॉर वीक ऍसिड HA अँड विच सिम्बॉल आर which chemical formula are used for weak base? BOH. Okay, now derive Ostwald dilution law for weak acid, that is HA. कुठला Ostwald dilution law? अल्फा इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू, हा आपल्याला Ostwald dilution law डिराइव्ह करायचा आहे बघा. हे अल्फा इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ सी और अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ई. हे प्रूव्ह करायचं, दॅट इज Ostwald dilution law. मग काय क्वेश्चन आहे? डिराइव्ह Ostwald dilution law फॉर वीक ऍसिड. मग आता बघा स्टार्ट करतोय मी. पहिलं एक्सप्रेशन हे लक्षात आलं का? पुढचा क्वेश्चन काय आहे? डिराइव्ह ऑस्टवर्ल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक बेस. ओके, वीक बेससाठी ऑस्टवर्ल्ड डायल्युशन लॉ आहे, त्यामुळे हा व्यवस्थित समजावून घ्या. स्टार्टिंग विथ कन्सिडर अन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक ऍसिड HA. कन्सिडर an equilibrium of weak acid HA that exists in solution partly as the undissociated species HA and partly H plus and A minus ions. का बरं? Because HA is weak electrolyte, HA is weak acid, so that's why it dissociates partially, आणि partially dissociation झाल्यामुळे त्याच्या सोल्युशनमध्ये HA पण असेल आणि H प्लस आणि A मायनस सुद्धा असेल. या दोघांच्या मध्ये इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट होईल. कोणा दोघांच्या मध्ये? HA undissociated molecule HA and dissociated ions. कुठले ions? H plus and A minus. The equilibrium is exists between HA and ions H plus and A minus ions. बरोबर आहे? सो परत एकदा बघा, कन्सिडर अन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक ऍसिड. कुठे इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट होते वीक ऍसिडच्या? कन्सिडर अन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक ऍसिड HA that exists in solution partly as the undissociated species HA and partly H plus and A minus ions. मग इथे दाखवलेली रिएक्शन बघा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन. HA gives reversibly H plus plus A minus aqueous solution. पाण्यामध्ये त्याचं डिसोसिएशन केलेलं आहे. HA gives reversibly H plus plus A minus. Second point, the acid dissociation constant is given as, आत्ताच आपण पाहिला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड पाहिलं. काय केलंय बघा, या वरच्या इक्वेशनसाठी, वरच्या रिएक्शनसाठी डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काय येईल? Ka इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. कॉल इट ॲज इक्वेशन नंबर 1. पॉईंट नंबर 3, सपोज 1 मोल ऑफ ऍसिड HA. ऍसिडचे नंबर ऑफ मोल्स किती घेतले? 1 मोल इनिशियली. इनिशियली ऍसिड किती मोल घेतला पाण्यामध्ये? 1 मोल. सपोज 1 मोल ऑफ ऍसिड HA इनिशियली प्रेझेंट इन व्हॉल्यूम V डेसिमीटर क्यूब. HA ऍसिड किती मोल घेतलाय? 1 मोल. किती व्हॉल्यूम मध्ये? V डेसिमीटर क्यूब ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. सपोज 1 mole of acid HA initially present in volume V decimeter cube of the solution. At equilibrium, the fraction dissociated would be,
ॲट इक्लिब्रियम, मग इक्लिब्रियम स्टेटला फ्रॅक्शन काय डिसोसिएट होतील, अल्फा एवढे फ्रॅक्शन डिसोसिएट्स होतील. Suppose 1 mole of acid HA is initially present in volume decimeter cube of the solution. At equilibrium, the fraction dissociated would be alpha. So what is alpha? Let alpha be the degree of dissociation of the acid. Let alpha be the degree of dissociation of the acid. The fraction of an acid that remains undissociated would be. मग आता इनिशियल किती मोल घेतलेला, 1 मोल. त्या 1 मोलपैकी कितीचं डिसोसिएशन झालं, अल्फा एवढ्या मॉलिक्युलचं, अल्फा एवढे मोल्स डिसोसिएट झाले. मग शिल्लक किती राहिले, 1 मोलमधून अल्फा गेला, मग शिल्लक किती राहिले याचे, 1 मायनस अल्फा. सो देअरफॉर द फ्रॅक्शन ऑफ ॲन ॲसिड दॅट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड वुड बी 1 मायनस अल्फा. परत एकदा बघा, वीक ॲसिड काय आहे, HA, तो 1 मोल घेतलेला आहे इनिशियली, किती व्हॉल्यूममध्ये, V डेसिमीटर क्यूब व्हॉल्यूममध्ये घेतलेला आहे, बरोबर आहे. त्या 1 मोलपैकी किती मोलचं डिसोसिएशन झालं, म्हणजे कोणाचे किती मोलचे फ्रॅक्शन्स पडले, अल्फा एवढे फ्रॅक्शन पडले. 1 मोलपैकी अल्फा मोल एवढे फ्रॅक्शन पडले. मग शिल्लक किती राहतील, 1 मधून अल्फा मायनस करा. सो 1 मायनस अल्फा इज द फ्रॅक्शन दॅट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड. सो द फ्रॅक्शन ऑफ अन ॲसिड दॅट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड वुड बी 1 मायनस अल्फा. आता हे जे वरती सांगितलेलं आहे तेच इथे रिॲक्शनमध्ये दाखवले बघा. मग इथे टेबलमध्ये रिॲक्शन काय दिले, HA गिव्ज H प्लस रिव्हर्सिबली H प्लस प्लस A मायनस. मग आता पहिल्या टेबलमध्ये काय दिलंय, अमाऊंट प्रेझेंट ॲट इक्लिब्रियम. इक्लिब्रियम स्टेटला अमाऊंट काय आहे ते बघा. अमाऊंट प्रेझेंट ॲट इक्लिब्रियम स्टेट, 1 मोल घेतलेला, 1 मोलपैकी किती मोलचं डिसोसिएशन झालं, अल्फा मोलचं, म्हणजे H प्लस किती तयार झाला, अल्फा मोल, आणि A मायनस किती तयार झाला, अल्फा मोल. बघा अमाऊंट प्रेझेंट ॲट इक्लिब्रियम कशामध्ये एक्सप्रेस केल्या, मोलमध्ये. सो फॉर HA 1 मायनस अल्फा, फॉर H प्लस अल्फा अँड A मायनस अल्फा, बरोबर आहे. अल्फाचे मोल, HAचे मोल्स किती राहिले, 1 मायनस अल्फा. H प्लसचे मोल्स किती तयार झाले, अल्फा, आणि A मायनसचे मोल्स किती तयार झाले, अल्फा. आता इक्लिब्रियम स्टेटला कॉन्सन्ट्रेशन काय येईल, कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्लिब्रियम दॅट इज एक्सप्रेस इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब. कॉन्सन्ट्रेशन कशामध्ये एक्सप्रेस करतात, मोल पर डेसिमीटर क्यूब. ओके. मग आता HAचे कॉन्सन्ट्रेशन काय येईल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA इज फक्त मोलला व्हॉल्यूमने डिवाइड करायचे. नंबर ऑफ मोल्सला व्हॉल्यूमने डिवाइड केल्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन मिळतं. नंबर ऑफ मोल्स वरती काढलेले आहेत. HAचे नंबर ऑफ मोल्स काय आहेत, 1 मायनस अल्फा. त्याला व्हॉल्यूम V ने डिवाइड केल्यानंतर काय मिळेल, कॉन्सन्ट्रेशन. सो देअरफॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA इज 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय V. Concentration of H plus is alpha divided by V, and concentration of A minus is alpha divided by V. Okay, so thus at equilibrium HA is equal to 1 minus alpha divided by V mole per decimeter cube. H plus and A minus are equal, दोन्ही पण इक्वल दिसतात बघा टेबलमध्ये. ओके, टेबलमध्ये दोन्ही पण इक्वल आहे. सो H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू A मायनस कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज इक्वल टू अल्फा बाय V मोल पर डेसिमीटर क्यूब. आता या व्हॅल्यूज आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. सबस्टिट्यूटिंग दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, सबस्टिट्यूटिंग दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट काय मिळेल, के ए इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस काय आहे, अल्फा बाय V इंटू A मायनस काय आहे, अल्फा बाय V डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय V. बरोबर आहे. के ए इज इक्वल टू, इथे बघा, के ए इज इक्वल टू H प्लस, हे इक्वेशन बघा काय आहे, H प्लसची व्हॅल्यू टाकायची, A मायनसची व्हॅल्यू टाकायची, आणि HAची व्हॅल्यू टाकायची आहे. ओके, सो देअरफॉर by substituting these values in equation 1 we get Ka is equal to alpha by V into alpha by V divided by 1 minus alpha by V. आता alpha by V into alpha by V that is alpha square divided by V square, आणि खाली काय राहिलं, 1 minus alpha divided by V. मग आता V will get cancel, so Ka is equal to alpha square divided by V cancel झाल्यानंतर शिल्लक काय राहील, 1 minus alpha divided by 1 minus alpha into V. परत बघा, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही. ह्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर सेकंड. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाव इफ सी इज द कॉन्सन्ट्रेशन, विच कॉन्सन्ट्रेशन, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. इफ सी इज द initial concentration of an acid in mole per decimeter cube. If C is the initial concentration of an acid in mole per decimeter cube and V is the volume in decimeter cube
per mole, then बघा परत एकदा, if C is the initial concentration of an acid in mole per decimeter cube and V is the volume in decimeter cube per mole, then C is equal to 1 upon V. 1 काय आहे, इनिशियल मोल घेतलेला ऍसिडचा, डिवाइडेड बाय V, मोल पर डेसिमीटर क्यूब, मोल किती आहे 1 पर डेसिमीटर क्यूब म्हणजे व्हॉल्यूम, सो C इज इक्वल टू 1 बाय V. रिप्लेसिंग 1 बाय V इन इक्वेशन सेकंड बाय C वी गेट. आता इक्वेशन सेकंड मध्ये बघा 1 बाय V आहे का, काय के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही, बरोबर आहे. मग तिथे 1 बाय व्ही रिप्लेस करूया आणि त्याच्या जागेवरती सी टाकूया. रिप्लेसिंग 1 बाय व्ही इन इक्वेशन सेकंड बाय सी वी गेट के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. काय आलं इक्वेशन नंबर 3, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 मायनस अल्फा. फॉर वीक ऍसिड एचे अल्फा इज व्हेरी स्मॉल. सुरुवातीलाच मी सांगितलं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ॲप्लिकेबल, ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अँड अल्फा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ऍसिड कसा आहे हा, दिस ऍसिड इज अ वीक ऍसिड, the acid HA is a weak acid. So for the weak acid HA, alpha is very very small. So therefore 1 minus alpha किती येईल सांगा, 1 मधून अल्फाला सबस्ट्रॅक्ट केला, अल्फा खूपच स्मॉल आहे, अल्फा इज इक्वल टू 0.000000001. समजा अल्फाची व्हॅल्यू एवढी असेल, मग 1 मायनस अल्फा किती येईल, 1 मायनस अल्फा, अल्फा इज नेग्लिजिबल, अल्फा काय नेग्लिजिबल, सो दॅट्स वाय 1 मायनस अल्फा इज अप्रॉक्सिमेट 1. सो विथ दिस इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड बिकम्स, ही व्हॅल्यू घेतल्यानंतर 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू 1, ही व्हॅल्यू घेतल्यानंतर इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड काय येईल. सो विथ दिस इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड बिकम्स के ए, सेकंड बघूया आधी, के ए इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन काय होईल बघा, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही, आणि इक्वेशन थर्ड काय येईल, अँड के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर सी. ह्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 4. हे दोन्ही इक्वेशन लक्षात ठेवा. नाव हियर देअरफॉर अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू, परत बघा इथे काय करतोय आपण, व्हीला मल्टिप्लाय करतोय के एने. ओके, मग अल्फा स्क्वेअर काय येईल सांगा, इथे अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवाइड बाय व्ही आहे ना, मग अल्फा स्क्वेअर काय येईल, अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के ए इंटू व्ही. इथे काय येईल, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी आहे ना, सो देअरफॉर अल्फा स्क्वेअर काय येईल, अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के ए डिवायडेड बाय सी, तेच तिथं दिलेलं आहे. सो देअरफॉर अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के ए इंटू व्ही अँड अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी. फायनली स्क्वेअर रूट काढला, देअरफॉर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ के ए इंटू व्ही और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ के ए अपॉन सी. बट के ए इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड. के ए काय आहे, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड आहे, ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. सो देअरफॉर फायनली वी गेट अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ सी. हेन्स, म्हणून काय येईल बघा, फायनली काय दिले, हेन्स the degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of volume of the solution containing 1 mole of weak acid. ओके, आता हेच ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ बघायचं कोणासाठी, वीक बेससाठी. वीक बेससाठी काय यूज करायचं फॉर्म्युला, BOH. बघा तेच आहे, मी फक्त वाचतो इथे, तेच इक्वेशन आहे. काय दिलंय, कन्सिडर अँड इक्लिब्रियम ऑफ वीक ऍसिड, सगळं तेच दिलेलं आहे, एक्सप्रेशन फक्त डिसोसिएशन वेगळं दिलेलं आहे. सो कन्सिडर अँड इक्लिब्रियम ऑफ वीक बेस BOH that exists in solution partly as undissociated species BOH and partly B plus and OH minus ions. So BOH इथे ॲरो राहिलेला आहे बघा, इथे ॲरो रिव्हर्सिबल ॲरो राहिलेला आहे. BOH aqueous gives रिव्हर्सिबली, तिथे ॲरो करा, ॲरो राहिलेला आहे, मी दाखवतो हवं असेल तर इथे ॲरो राहिलेला आहे बघा, इथे हा ॲरो राहिलेला आहे, कळते का, रिव्हर्सिबल ॲरो राहिलेला आहे. ओके, त्यांनी टायपिंग करताना विसरले असतील. ओके, सो एक मिनिट, सो BOH गिव्स रिव्हर्सिबली B प्लस प्लस OH मायनस. ओके, मग BOHचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर इक्लिब्रियम कोणामध्ये एक्झिस्ट होईल, द इक्लिब्रियम एक्झिस्ट बिटवीन BOH and B plus plus and OH minus. Okay, the base dissociation constant Kb ची व्हॅल्यू काय येईल, Kb is equal to B plus plus OH minus divided by concentration of BOH.
Kb is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of BOH. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, नाउ सपोज पॉइंट नंबर 3, सपोज 1 mole of base BOH is initially present in volume with asymmetric cube of solution. At equilibrium the fraction dissociated would be alpha. तेच एक्सप्लेनेशन इथे दिलेलं आहे, फक्त बेस BOH घेतलेला आहे. ओके, लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस, द फ्रॅक्शन ऑफ द बेस दॅट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड वुड बी. 1 मोल इनिशियल घेतलेला आहे, त्यापैकी अल्फा निघून गेला, मग शिल्लक किती राहील? 1 मायनस अल्फा. मग हा टेबल सुद्धा तोच आहे, फक्त HAच्या जागेवरती BOH आहे, H प्लसच्या जागेवरती B प्लस आहे आणि A मायनसच्या जागेवरती OH मायनस आहे. ओके, सो BOH गिव्स B प्लस प्लस OH मायनस, अमाउंट प्रेझेंट ॲट इक्विलिब्रियम 1 मायनस अल्फा फॉर BOH, अल्फा फॉर B प्लस अँड अल्फा फॉर OH मायनस. अँड कॉन्सन्ट्रेशन काय येईल? व्हॉल्यूमने डिवाइड करायचं, 1 मायनस अल्फा डिवाइड बाय V, अल्फा डिवाइड बाय V, अल्फा डिवाइड बाय V. Thus at equilibrium BOH is equal to 1 minus alpha divided by V mole per decimeter cube, and B plus is equal to concentration of OH minus, concentration of B plus is equal to concentration of OH minus, that is equal to alpha by V mole per decimeter cube. Substituting these values in equation 1 we get, इक्वेशन 1 मध्ये या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर Ka मगाशी होता ते इथे Kb येईल, बरोबर आहे ना. Kb इज इक्वल टू अल्फा बाय V इंटू अल्फा बाय V डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय V. परत एकदा Kb इज इक्वल टू अल्फा बाय V इंटू अल्फा बाय V डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा बाय V. आता याचा स्क्वेअर होईल, सो देअरफॉर दॅट गिव्स अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय V स्क्वेअर whole divided by 1 minus alpha divided by V. Okay, so V will get cancel, मग शिल्लक करेल Kb is equal to alpha square divided by 1 minus alpha into V. Okay, if C is the, आता परत तेच आहे, if C is the initial concentration of an base in mole per decimeter cube and V is the volume in decimeter cube per mole, then C is equal to 1 upon V. रिप्लेसिंग 1 by V in equation second. इक्वेशन सेकंड मधला 1 by V रिप्लेस करा, कशाने? C ने. रिप्लेसिंग 1 by V in equation second by C, we get Kb is equal to alpha square C divided by 1 minus alpha. This is equation number 3. So for the weak base BOH, weak electrolyte, weak acid and weak base साठी alpha कसा असतो? Alpha is very small. For the weak base BOH, alpha is very small, so therefore 1 minus alpha is approximate 1. So with this equation second and equation third becomes, ही इक्वेशन ही व्हॅल्यू घेतली अल्फा मायनस 1 इज इक्वल टू 1 घेतली, तर इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड काय होईल? सेकंड आधी बघूया. सेकंड इक्वेशन काय होईल? Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय V, अँड थर्ड इक्वेशन काय येईल? Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C. सो देअरफॉर अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू Kb इंटू V अँड अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू Kb डिवायडेड बाय C. सो देअरफॉर अल्फा स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ Kb इंटू V और अल्फा इज इक्वल टू square root of Kb upon C. Kb is dissociation constant of base, तो कॉन्स्टंट असल्यामुळे फायनली इक्वेशन काय येईल? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ V और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ C. हेन्स फायनली स्टेटमेंट दिले, हेन्स the degree of dissociation of weak base is inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of volume of the solution containing 1 mole of weak base. This is Ostwald dilution law for weak acid and weak base. These two expressions are very important. बोर्डाला ज्यावेळेस हा लेसन 12वीला होता, 12वीतून परत 11वीला आला हा लेसन आणि 11वीतून परत 12वीला आला. ज्यावेळेस 2012च्या पूर्वी 2012 पर्यंत हा लेसन 12वीला होता, 12च्या नंतर परत तो 11वीला घेतला आणि आता 18च्या नंतर परत तो 12वीला घेतलेला आहे. म्हणजे 2012 पूर्वी हा लेसन होती. हे दोन डेरिव्हेशन आहेत ना, हे दोन डेरिव्हेशन दरवर्षी विचारायचे, एक तर ॲसिडवरती किंवा बेसवरती. कसा क्वेश्चन? डिराइव ऑस्टवर्ल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक ॲसिड और डिराइव ऑस्टवर्ल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक बेस. त्यामुळे हे दोन डेरिव्हेशन खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ॲसिडचं विचारलं तर HA यूज करायचं आहे, बेसचं विचारलं तर BOH यूज करायचं. ओके, हे दोन डेरिव्हेशन करायचे तुम्हाला. थँक्यू.